सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जे कोआ। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। गुर मुख कल विच प्रगट होआ। गुरमुख कल विच प्रगट होआ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, इन्हां दिनां दे विच फिजा दे विच धन गुरु नानक धन बाबा नानक ये सुर ये अलाप ये आवाज़ हर गुरु नानक नाम लेवा जिहड़ा गुरु दे सिद्धांत नाल जुड़िया होया है वो ये महसूस कर सकते। गुरु साहब के जन्म स्थान ननकाना साहब का जिक्र होया। बेशक सैलीब्रेशनस पिछले 2 हफ्ते तो ही उत्थे चल रही ने। बहुत सारी सिंधी सिख संगत जिहड़ी सिंध सूबे चों आउंदी है वो अमृत वेले प्रेम दे नाल आसा दी वार दा कीर्तन करते हैं। तो इस वीक दे मुक्कण वेले एक वड्डा जथा भी जिहड़ा कि पंजाब तो और छोटे छोटे जथे भी जाते हैं। फिर पूरियां रौनकां हुंदियां ने, नगर कीर्तन भी हुंदे। तो एक अंदाजे मुताबक 1 लाख के करीब सिख संगतां इस समुची सैलीब्रेशन दे विच हिस्सा लैंदियां ने। ऐतकी पहली वार ये साडा यतन है। TV 84 का जिक्र होया। उत्थों दे मेन चैनल्स दे नाल साडी कम्यूनीकेशन है और असी 3 दिन का मुकम्मल प्रोग्राम ननकाना साहब तो लाइव भी टैलीकास्ट करांगे। ये पहली बार होएगा कि बाहरले किसी चैनल दे नाल उन्होंने कम्यूनीकेट किए। भाई साहब ने सरदार स्वर्ण सिंह दानेवालिया जी ने बिल्कुल ठीक किया कि ये भी जदों असी एक पासे रेड क्लिफ लाइन की गल करते हैं 47 वो मंदभागा दौर है। साडी कौम ही 2 हिस्सों च नहीं वंडी गई। 174 के करीब साडे इतिहासक गुरुद्वारे भी जिन्हां दी अरदास असी रोज़ाना करते हैं उस खुली जिहड़े ने दर्शन दीदार ते सेवा संभाल मंगदे। और सतगुरु ने रहमत की 1999 दे विच ये अरदास का यह हिस्सा पूरा होया जदों कि पाकिस्तान सरकार ने सिख कौम दीयां भावनावां की कदर करदिआं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद दे विच लिआंदी। और इन्हां पिछले 18-19 सालों दे विच बहुत सारे वो गुरुद्वारा साहब जिवें गुरुद्वारा रोड़ी साहब जां बाबे दी बेर सियालकोट, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा करतारपुर साहब, ये सारे ही गुरुद्वारे बड़ी शानो शौकत दे नाल इन्हां दे जिहड़ी है मेनटेनेंस करके संगत दे दीदार लई खोल दिते ने। और 5 मिलियन सिख डायस्पोरा जिस नूं पाकिस्तान दे जिन्हां नूं भी जाण दा मौका मिलदा है वो ये महसूस कर सकते हैं कि उत्थे प्रबंधकी निज़ाम किस किस्म का हुंदा है। बहुत वार असी इत्थों दे माहौल नूं तां देखते हैं पर जिथे बहुत सारिया एजेंसियां दुनिया दियां उस खित्ते च अफगानिस्तान होए पाकिस्तान होए गड़बड़ दे यतन करदियां ने, हिंसा हुंदी है, कई बार मसीतां दे विच भी हुंदी है। पर उत्थे इन्हां 2 हफ्तियां दे विच हज़ारां दी गिणती च उन्हां दे पाकिस्तान रेंजर्स जिन्हां दे कोल सिक्योरिटी का प्रबंध हुंदा है वो सौंदे नहीं ने रात नूं भी। और इस गल नूं वो यकीनी बनाउंदे ने कि हर जिहड़ा सिख यात्री आया है वो सुरक्षित वापस जाए। और बहुत सारिया थावां ते ईवन जिहड़े लोकल लोग ने उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लाई हुंदी है कि वो अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने हमेशा ये हुंदा है कि कोई भी ऐसा नुकसान ना होए जिहदे नाल कि जिहड़ा कोई भी सिख कौम नूं कोई जिहड़ी है आंच आए।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਉਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਓਪਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਂਘਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਨਾ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਲਗਭਗ ਵਰੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਮ ਉਹ ਅਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 2 ਵਾਰ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਔਰ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੁਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ, ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਸੀ ਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ, ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌਨਿਦ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਥਮੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੀੜ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜਗਤ ਦੀ ਪੀੜ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪੀੜ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13-14 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਗਤ ਦੀ ਪੀੜ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਗਤ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰੋਕੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ। ਔਰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 10-12 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੌਂਗ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਗਤ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਕਾਸਮੋਸ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵੰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਹੋਏ, ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਰੀਅਨ ਧਰਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਰੋਲਿਆ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਾਇਆ ਔਰ ਔਰਤ ਇਹ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਸਮਅਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਅਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਸਾਵਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕੌਰ ਹੈ, ਕੰਵਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ,
ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਚੌਥੇ ਪੌੜ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਦਾ ਦਲਿਤਸ, ਬਾਈ ਦਾ ਦਲਿਤਸ, ਫॉर ਦਾ ਦਲਿਤਸ। ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਦਰ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਆਵਰ ਆਈਜ਼, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 2 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੀ ਮਿਸਚਿਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ SUV ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਆਹ 4 ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਐਸਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1930 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਿਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛਾਪੇਗੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਛਪਤ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਟੈਕਸਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ,
पर टोटल डिफरेंट च है। 3 कमेटियां एक्सपर्ट्स दियां बणियां और उन्होंने कहा जी ये वापस लो, तो कोई योगराज है उत्थे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट तो उन्हें कहा जी बहुत पैसे लग गए ने, असीं ये देखना है भी इहनूं असीं जारी रखना है कि वापस लैना है। पंजाब यूनिवर्सिटी तो इलावा पंजाबी यूनिवर्सिटी तो पंजाब स्कूल टैक्सट बोर्ड 11वीं ते 12वीं दियां जिहड़ियां टैक्सट बुक्स ने उन्हां दे विच गुरु अर्जन साहब, गुरु तेग बहादुर साहब, 10वें पातशाह उन्हां बारे की कुछ लिखिया होया है। सानूं एक तां पढ़न दा शौक नहीं, जदों पता लगदा है एकदम रौला पैंदा है फिर गल उत्थे चली जाती है। अज साडे पंजाब दे विच साडे स्कूलां च, साडे कॉलेजां च, साडे यूनिवर्सिटीज़ दे विच ਉਹ नहीं दिता जा रहा कि सिखिज़म की है, वो तो उसनूं किसी होर खाते च पा रहे हैं। तो वो क्यों चाहणगे कि करतारपुर साहब दे नाल जां जिहड़ा सवाल सरदार दानेवालिया जी ने चुक्या सी कि क्यों कौन ताकतां ने जिहड़ियां खौफ पैदा करदियां कि पाकिस्तान च जाना जिहड़ा तुहाडा अमरीका दा वीज़ा नहीं लगेगा, जां अज 1 साल पहलां वो माहौल बना दिता गया ताकि 550 साल तक पहुँचते हैं जिहड़ा 2-3 हज़ार का जत्था जाता है उहदे मैंबर भी पूरे करने औखे हो जाने ने। और पंजाब दे विच इस माहौल चों असी की कढ सकते हैं। बेशक साडे सामने रूहानीयत ये साडा आधार है। अल्टीमेटली भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये जीवन का मकसद है। पर मीरी ते पीरी का कानसैप्ट इसे लिए राजयोग का कानसैप्ट जां भगती शक्ति का कानसैप्ट जां इहदे लई अज असीं संत सिपाही लफज इस्तेमाल करते हैं, ये कानसैप्ट टुगैदरनैस है। पोलीटिकल पावर तो बिना, तुहाडी सॉवरनिटी तो बिना किते भी तुहाडी ढोई नहीं है। ये गल सानू अज समझ आ जाए, कल आए, होर खज्जर खुआरी तो बाद आए। जे यहूदियां नू लगभग 3000 साल बाद ये गल जदों उन्होंने एक अपना देश इजराइल बनाया जिहड़ा अजोके पंजाब का भी तीसरा हिस्सा 8000 स्क्वायर माइल तो ज़्यादा टैरीटरी नहीं है, ना उन्हों दे कोल पानी है, ना उन्हों दे कोल तेल है जिवें सारे मिडल ईस्ट च है। लेकिन अज उन्हों दी पर कैपिटा इनकम इन्हां 70-72 सालों च अमरीका नालों ज़्यादा है। किस कदर दुनिया दी अज वड्डियां 5-6 पावर्स दे विच उहदा शुमार हुंदा है। तो उही यहूदी जिहड़े लुकदे फिरदे सन, जिहड़े अपने नाम बदल के रखते सी कि परख ना होए, अपनियां बेसमेंटां च अपने बच्चों नूं अपनी जबान हिब्रू पढ़ाउंदे सी, जां उन्हां दे कन्नां च 3-4 साल दे बच्चे ये कहिंदे सी कि फिकर ना कर, जदों तू सवेरे उठेगा साडा भी दुनिया ते राज होएगा। 2 यहूदी जदों विछड़दे सी एक दूजे तो ये कहिंदे सी नैक्सट ईयर इन जैरूशलम कि अगले साल असीं जैरूशलम च मिलांगे। हालां असीं इस गल दी हमेशा कंडैमनेशन करते हैं जिवें वो फलस्तीनियां दे नाल जो सलूक कर रहे हैं, पर मैं गल प्रिंसीपल दी कर रहे हैं कि उदों भी 20वीं सदी च भी यहूदी दुनिया की इकॉनमी नूं कंट्रोल करते सी, यूरोप दे विच भी अमरीका दे विच भी बहुत पावरफुल सी, लेकिन उन्हां दे कोल पोलीटिकल पावर नहीं सी। उन्हां दे सियाणे बैठे 19th सेंचुरी एंड च उन्होंने एक अपना प्रोटोकॉल बनाया, एक उन्होंने अपना निशाना मिथ्या तो साढ़े नालों अद्धी आबादी है उन्होंने, असी 30 मिलियन हो 15 मिलियन ने। लेकिन ये पोलीटिकल पावर की होंद जिहड़ी है, जे असी गुरु नानक साहब का मैसेज, और ये गल बड़ी स्पष्ट है, बेशक जगत गुरु के तौर पर गुरु नानक साहब का मुकाम है, पर जदों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की जाती है उदों ये सिखां दे ही गुरु रहिंदे ने। 300 तो ज़्यादा घटनावां गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दियां पंजाब 3-4 साल च हुई हैं। नवंबर 84 महीना नवंबर का जा रहा है, भारत भर च दिल्ली तो लैके कन्याकुमारी तक पहला हमला गुरुद्वारियां ते गुरु ग्रंथ साहब के सरूपां की बेअदबी। कल्ले दिल्ली दे विच ही दर्जनां गुरुद्वारे साड़ दिते गए जिहड़े अज तक वापस नहीं बने। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब तो खौफ आंदा है, डर आंदा है, क्योंकि सिक्खी सरबत दे भले की गल करती है। सिक्खी सारी मनुखता नूं अपनी गलवकड़ी च लैंदी है ते जिन्हां दी विचारधारा है उन्हां दा ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र दा वर्ण आश्रम है। अज हिंदुत्वी ताकतां ने मिथ्या होया कि गुरु नानक दी इस आवाज़ नूं, सिक्खी दी इस आवाज़ नूं जिहड़ा वो बिल्कुल दबा देने,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕੱਲਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 5 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭੇਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ। ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੁੱਕਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾਈਟ IT ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਰੈਸਕਿਊ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਟਿਕੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਾਈਵਲ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਵਿਖੜਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ TV 84 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਕੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇੱਕ 1-to-1 ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ TV 84? ਉਹ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਚੀਨ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ
ਵੀਰ ਭੈਣ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿਓ। TV84.tv ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਰੋਕੂ, ਜਾਦੂ ਔਰ IP ਬਾਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਨੇ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਲ 5 ਕੇਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।